تو چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا بول اور پاخانہ جسے بولتے ہیں، تو اس میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹے پاخانے کے لیے، بول کے لیے، پیشاب کے لیے اب رہا کہ بڑا پیشاب جو ہے اس کے لیے پہلے تو مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال ہوتا تھا، اب چونکہ شہروں میں یہ چیز مفقود ہو گئی ہے، اس کے لیے سنت طریقہ جو ہے، اصل استنجا کا مقصد ہے سبیلین یعنی دونوں راستے پیشاب کے جو ہے ان کو صاف کرنا، اور پانی سے صاف کرنے کے لیے ڈائریکٹ جو پانی جیسے ہم لیٹرینوں میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ یہ ہتھیلی ہے، الٹا ہاتھ، سیدھے ہاتھ سے نہیں، الٹے ہاتھ سے انگلیوں کے پورے سے نہیں بلکہ انگلیوں کے یہ اندر والا حصہ جو ہے یہ شہادت والی انگلی چھوڑ کے بڑی انگلی اور دوسری یہ دو انگلی استعمال کرنے سے اچھی طرح پانی، اور اس وقت تک دھونا چاہیے پیشاب کی جگہ کو جب تک وہاں تری محسوس ہوتی رہے، جب وہ تری پیشاب کی ختم ہو جاتی ہے اس وقت دھونا ختم کریں، اور اس کی بھی اچھی طرح تسلی کرنی چاہیے کہ یہ اثر ہو۔ اور ایک چیز یہاں جو آج میں پڑھ رہا تھا زیر بحث آئی کہ بعض احباب کو جیسے اب روزے ہیں یا ویسے بھی قبض کی ایک تکلیف ہوتی ہے، اور اس قبض کی تکلیف کے ساتھ جب پیشاب کرتے ہیں تو بسا اوقات جو جوان ہیں ان پہ معدے کے قطرے وغیرہ آتے ہیں، تو اس کے لیے الگ حکم ہے، وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ تو آپ رفع حاجت کرنے کے بعد پوری طرح تسلی کرنے کے بعد، جیسے میں نے کل عرض کیا، چھوٹے پیشاب میں زیادہ احتیاط ہے کہ جیسے کل میں نے مثال عرض کی کہ ٹوٹی آپ بند کرتے ہیں تو بعض ٹوٹیوں کے سپیڈل ذرا کمزور ہوتے ہیں، وہ ایک قطرہ آتا رہتا ہے، اور عموماً بعض بندوں کی یہ ہوتا ہے کہ باہر نکلیں تو پھر بھی اور آئیں تو پھر بھی وہ محسوس ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ہوا کا اخراج جیسے انسان کی بیک سے ہوتا ہے ایسے انسان کے آگے سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے۔ ہوا جو انسان کی خارج ہوتی ہے وہ جیسے پیچھے والے رستے سے ہوتی ہے، ایسے اگلے رستے سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے۔ بسا اوقات بعض بندوں کے مثانے میں ہوا ہوتی ہے اور وہ محسوس ایسے کرتے ہیں کہ میرا قطرہ ٹپکا ہے، اور بعد میں جب شلوار وغیرہ پہ یا تہ باندھ پہ پینٹ پہ دیکھتے ہیں تو قطرہ نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ ہے کہ مثانے میں ہوا ہوتی ہے، اور فقہ کی کتابوں میں جیسے بیک سے ہوا نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقص سے وضو ہے، ایسے ہی اگلے رستے سے اگر ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو واش روم ہونے کے بعد جب باہر نکلنا ہے، جب واش روم میں داخل ہونا ہے پہلے الٹا پاؤں رکھیں، اور جب باہر نکلنا ہے پہلے سیدھا پاؤں باہر رکھیں، اور باہر نکل کر غفرانہ کا دعا پڑھیں۔ اور یہاں اکثر ہمارے اٹیچ باتھ روم جو ہے ان میں اسی میں بیسن بھی ہوتا ہے، اسی میں نہانے کا سسٹم بھی ہوتا ہے، اسی میں فلش بھی ہوتا ہے، اسی میں کماؤنڈ بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر بیسن ہے، آپ نے وہاں پہ وضو کرنا ہے تو وہاں آپ کوئی بھی مسنون دعا نہیں پڑھ سکتے، آپ صرف وضو کر لیں اور باہر نکل کر دعا پڑھیں گے۔ اس واش روم کے ایریے میں چاہے وہ 6x4 کا ہے، 8x4 کا ہے، 10x10 کا کیونکہ ہے، تو پھر بھی اس کے اندر آپ دعا نہیں پڑھیں گے، باہر نکل کر دعا پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے وضو اگر وہاں پہ بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کیا تو وہاں وضو ہو جائے گا، لیکن وہاں کوئی مسنون دعا نہیں پڑھ سکتے۔ تو معزز حاضرین، یہ مختصر سا اختصار سے میں نے استنجا کے بارے میں عرض کیا، اور ہوا کا جیسے ذکر کیا، یہ آگے نماز کے مسائل میں بھی آئے گا، لیکن یہاں دو مسئلے عرض کرتا چلوں۔ ایک ہے ری کی پرابلم ہونا، ایک ہے سلسل بول کی بیماری ہونا۔ سلسل بول یہ ہے کہ ایک بندے کو اب وہ پیشاب کر کے آیا، جیسے بعض شوگر کے مریضوں کو بھی ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے کے اندر جا کر انسان کی حدودیں اور قوت ماسکہ کمزور ہو جاتی ہے، اس وقت پورا کنٹرول گرفت نہیں رہتی۔ بعض کو بڑھاپے میں آ کر یا کسی بیماری کی وجہ سے، معدے کی تبخیر کی وجہ سے ہوا کا اخراج زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دو مسئلے دونوں الگ ہیں۔
सलसल बाउल का ये है, या एक बंदे को यहाँ फोड़ा निकला हुआ है, हाथ के ऊपर फिंसी निकली है, उससे मुसलसल रेशा रिस रहा है, ये तीनों एक ज़ुमरे में आते हैं। उसके लिए क्या है कि वो बंदा अगर उससे सलसल बाउल की यानी कतरों की बीमारी है, हर 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद उसे कतरा आ जाता है 1-2, वो अंडरवेयर इस्तेमाल करे और उसके साथ वो नमाज पढ़ सकता है। उसने संजा किया, वुज़ू किया, उसके 100 दफ़ा कतरे निकल गए, उस वुज़ू के साथ वो नफल भी पढ़, नमाज भी पढ़ सकता है, तिलावत कलाम इलाहिया कर सकता है, ज़िक्र व अज़कार कर सकता है, कोई उसके अंदर मसला नहीं है। हमारा इस्लाम कितना अजीम मज़हब है कि जिसने एक एक लम्हे का इंसान का हर मामले का ख्याल रखा। इसी तरीके से री की प्रॉब्लम है, हवा के खराज का मसला है, तो री का मसला जो है, बाज़ बंदों को ये भी प्रॉब्लम होता है, मिनट आधे मिनट बाद हवा खारिज हो गई, 10 मिनट वक्फा, कभी कभी 5 मिनट का गुजरा हवा निकल गई, कभी 10 मिनट, ये इंसान के अपने बस में नहीं है। अगर उसे ये मसला है तो उसने एक वुज़ू कर लिया, वुज़ू करने के बाद नमाज की नीयत की, उसकी 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 50 दफ़ा हवा खारिज हो गई, वो उसके साथ वुज़ू के साथ नमाज पढ़ सकता है, तस्बीहात पढ़ सकता है, कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है, वैसे मैंने अब वुज़ू किया, अगर इशा तक वुज़ू नहीं टूटा तो उस एक वुज़ू से मैं मगरिब इशा की नमाज पढ़ सकता हूँ। लेकिन जो इस बीमारी का शिकार है, सलसल बाउल या री का, तो उस बंदे को हर नमाज के लिए वुज़ू अलग करना पड़ेगा, हर नमाज के लिए वुज़ू अलग करना पड़ेगा। अगर इस बीमारी का शिकार नहीं है, सेहतमंद है, बीमारी का शिकार नहीं है, वैसे उसकी नमाज के अंदर हवा खारिज हो गई, सबीलैन दोनों रास्ते में से किसी एक की, तो उसके लिए लाजिम है कि वहीं पे अपनी नमाज को छोड़ दे और पीछे जाके वुज़ू करे, वुज़ू करके दोबारा फिर आके नमाज अदा करे, चाहे वो सुन्नत पढ़ रहा है, चाहे फ़र्ज़ पढ़ रहा है, चाहे वाजिब वितर पढ़ रहा है, चाहे जनाब वाला नवाफिल पढ़ रहा है, या तिलावत कर रहा है, तस्बीहात पढ़ रहा है, तो उस वक्त भी अगर बावुज़ू होता है, जैसे मैंने 2-4 दिन पहले अर्ज़ किया है, बहुत बड़ा सवाब है। अब जब वो निकलेगा, उसका मिसाल के तौर पर पहली साल में बंदा खड़ा है, अपने नाक पे ऐसे हाथ रखे, नाक पे हाथ रखना ये अलामत है कि इस बंदे को कोई आरसा लायक हुआ है कि ये पीछे जाना चाहता है। वो बेशक 50 सफ़े उनके आगे से गुजरता हुआ पीछे निकल गया, तो किसी किस्म की उनके पिछले की नमाज में कोई खलल नहीं है, ये जमात की बारी है। अगर अकेले नमाज पढ़ रहा है, उसका वुज़ू टूट गया है, पीछे कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है, तो उसका इंतज़ार कर ले, फिर पीछे जाए। और ऐसे नाक में हाथ रखने में, और इसका फिर एक बड़ा अहम सा मसला है लाहिक व मसबूक, ये ऐसा मसला है कि इसके लिए भी वक्त दरकार है, मसला दर मसला इससे निकलता आ रहा है। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इस टाइम के इस मुख्तसर वक्त में बिलखुसूस तलबा के लिए, बड़ों को तो मैंने कल भी अर्ज़ किया, मैं सबक सुनाता हूँ, चलो बच्चे हैं हमारे, इस बहाने ये समझ जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को इस पे अजर अज़ीम अता फ़रमाए। तो लाहिक और मसबूक ये क्या चीज़ है? किताबों में तो ये लफ्ज़ मिलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में हमने न कभी तजर्बा, क्योंकि हमारे वुज़ू पक्के भी इतने होते हैं, चाहे 10 दफ़ा भी हवा निकल जाए तो हमारे टूटते हैं ही नहीं। क्यों जी? नाला लके ऑक्सीजन आवे दा वुज़ू टूट गया, भाई कोई नई बात हो गई है? कुदरत खुदा है, ये कंट्रोल मेरे अल्लाह ने दे रखा है, उसका निज़ाम है, और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये देखो जी इस तरह जनाब आवाज़ ने टू कर दी, टाँ कर दी, ना, ये मेरे अल्लाह जुल जलाल जल्ला शाह ने इंसान को एक सेहत दी है, उसे उसकी नेमत का शुक्र करना चाहिए। और जिस बेचारे को कोई तकलीफ़ है या किसी वजह से ये हो गई, अगर ये हवा इंसान की रुक जाए ना, तो इस हवा को चलाने के लिए लोग हज़ारों रुपए लगा देते हैं बग़ैर पैसों के। मेरे अल्लाह ने हमारा ये सिस्टम अंदर का निज़ाम इंतज़ाम चला रखा है, और अगर इस पे चलें तो इसके लिए बड़ा वक्त दरकार है। तो कल इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर है तो लाहिक और मसबूक की बहस करने के बाद फिर नमाज की तरफ जाएंगे। अल्लाह मुझे आप सभी को अमल की तौफीक अता फरमाए।